ଅଛି ଦେଖ listening and speaking skills. First main important कथाटा पिला माने होची जेकोनोसी लैंग्वेज शिखिबाकू हेले हमको चारिटा लॉ फॉलो करिया को पड़े बा चारिटा सीक्वेंस ऑर्डर रे थिबा फॉर्मेट को हमको फॉलो करिबा को पड़े. दैट इज योर LSRW लॉ बा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग बोली हमें कहूचे. लिसनिंग रे L आसला, स्पीकिंग रे S आसला, R रे रीडिंग रे R आसला, राइटिंग रे W आसला. सो LSRW लॉ. खाली इंग्लिश लैंग्वेज नुह जेकोसी लैंग्वेज तुम्हें शिख तुमको निहाती भाव में चारिटा लॉ फॉलो करिया को पड़िबा. एटा तुमे मन इच्छा फॉलो करि परिबनी जेमति कि आगो स्पीकिंग हे गला तापर लिसनिंग तापर राइटिंग कि आगो राइटिंग एमति तुमे एपट सेपट करिवो नाही. सीक्वेंस ऑर्डर रे एटा हबो. एति बुझि पाले समस्ते. तो एटा होची फोर बेसिक मैंडेटरी स्किल एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज जतबा हम सिखुचे एटा हमको हेल्प करूची नोन एज LSRW लॉ. या भितरु तुमरो लिसनिंग आ रीडिंग को हमें कोन कहूचे देखो ए तुम डायग्राम टा देखो एटा हला लैंग्वेज स्किल्स देखो एठी स्किल्स ऑफ कंपैरिजन स्किल ऑफ एक्सप्रेशन बा ताको हमें रिसेप्टिव स्किल कहूचे ताको प्रोडक्टिव स्किल ऑफ रेकग्नाइजेशन और एटा एक्टिव स्किल बा पैसिव स्किल. एठी पैसिव स्किल अछि. तो गोटे गोटे देखो स्किल ऑफ कंपैरिजन रिसेप्टिव स्किल बा रेकग्नाइजेशन बा पैसिव स्किल हमें काहा को कहूचे लिसनिंग आ रीडिंग को कहूचे LSRW. LSRW रो तमरा L आ R होजी हैला बा लिसनिंग आ रीडिंग होजी तमरा पैसिव स्किल केमिति का मु बतैबी. आ एपड होजी तमरा कोन एक्टिव स्किल होजी स्पीकिंग आ राइटिंग. तुमे खाली एति की माने रखो एक्टिव कोटा प्रोडक्टिव कोटा एटा होजी तमरा स्पीकिंग आ राइटिंग. आ एटा होजी रिसेप्टिव माने रखो जोटा की पैसिव बोली हमें कहूचे लिसनिंग आ रीडिंग. एटा बे केमिति का हला मैम केमिति लिसनिंग आ रीडिंग टा आपण एथिरे इंक्लूड कले देख पैसिव माने जते बेले तुमे सुनुच आ पढुच तुमे एटा पैसिव तुमे जेते किछ एक्टिविटी करूनो माने किछ फिजिकल एक्टिविटी करूच मु एबे गोटे नीरव पठन करिवि पूरा साइलेंटली मु गोटे जिंस को रीडिंग करिवि. तो एथिरे मु तो किछ एक्टिव करनी ना किछ एक्टिव वर्क करूनी. तुमे माने मो कथा को सुनुच तो सेटा कोन साइलेंटली मैं शांत भाବରେ सुनुच तेरा को रिसेप्टिव बा पैसिव करूच. एठी तुमको आंसर देबा को पडोनी कि तुमको किछ प्रोजेक्ट बना को पडोनी किछ एक्सपेरिमेंट करिया को पडोनी. तुमे बस सुनुच आ तुमे जते बडे पढुच सेटा होची तमरा रिसेप्टिव पैसिव रे गला. आ स्पीकिंग और राइटिंग तुमे जते बडे कहूच ता माने कोन तुमे एक्टिव अछ एटा होची तमरा प्रोडक्टिव स्किल रे गला. राइटिंग तुमे तो लेखुच ताले तुमे एक्टिवली लेखुच तो एटा होची तमरा प्रोडक्टिव स्किल रे गला एक्टिव स्किल रे गला. एबे बुझी परला समस्ते लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग रो कैटेगोरीज आज्ञा कोन क्लियर है ना किछ डाउट अछि नहीं मैम क्लियर. क्लियर मैम. मु जहा कहूची थोड़ा करे क्लियर ही होची नहीं ता माने इजी अछि चैप्टर ना मु भलो से कहूची मु तो भलो से कहूनी इजी अछि आपण सेटा भलसे होची कहउचंती बोली हमें बुझी पारुछु. ना ना एटा मिछा कथा खांटी मिछा कथाडा 24 तारिख रे तुमे कहूछ एबे मते नो मैम मिछ सत नहीं मैम ना सत. मैम मिछ नै मैम बही रे भी तो सेटा अछि कि ना हमें कोन बही रे जानि पारुछु कि सब जिंस जानि पारु. हो भलो लागे कि गोटे बुझेई देले सडन मने पड़ी जाए ना सेटा मु सेटा फील करिछि ना मो जते बडे पाठ पढुची मते कि गोटे बुझेई देले मते भलो लागे तो एते पढियार कैपेसिटी नाही लाइन टू लाइन. तो सिमिलरली मु भी हेबे तमनक स्टेट ऑफ माइंड सेया बिकॉज आमे तो समस्ते पाखा पाखी सेम एज रो अच्छे 25 एवरेज समस्ते थिबो तो सेथे लागी मु तुमको सेही भळा ही पढाए जेमति के मते भल लागे मु जेमति पढे. मैम तापर बुझे आसिला देले जल्दी मने रहे. हाँ जल्दी मन रहे लेखिब तो तुमे तुम नजर रे ही ना सेटा मु कौन जाके लिखिदेबी कि सेटा तो तुमे निजर जहा बुझीच सेटा थॉट प्रोसेस को ट्रांसलेट करके लिखिबो तो सेटा तुम बुक भी किछि काम करबनी कि नोट भी काम करबनी खाली जहा हेडिंग इंपोर्टेंट पॉइंट को ही तुमे फॉलो करिवो ओवरलुक करिवो जहा बुझछ सेटा लिखिबो. एग्जाम में 1.5 घंटा केतळे जीवो जणा पडिबो एटा तो 1.5 घंटार एग्जाम जानिच तो 40 मार्क्स रो हैला एपडा कुछि बाकी तुमरो सीडीपी आ फिलोसफी आ आईसीटी रे तो 80 मार्क्स रो एटा कि 3 घंटा तो आराम से बसी लिखिबो.
ହଉ ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର listening ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଜାଣିବା ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ ତୁମର listening ଆଉ ତୁମର speaking skill ଅଛି। ହଁ ତ listening ହଉଛି is the first step in learning a language। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ ଶିଖୁଛେ ସେତେବେଳେ listening ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି LSRW ତୁମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅର୍ଡରରେ ହବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଲା listening ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ରିଏଟ କରେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାର ଶିଖିବା ଆଗକୁ ବଢିବ ବା ପଢିବ ବା ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଶୁଣିଲ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ମାଇଣ୍ଡରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ମ୍ୟାମ୍ କଣ କହିଲେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲେ ୟା ମାନେ କଣ ତାପରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣିନ ହିଁ ଭଲସେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବାକି ତକ ଯେତିକି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ବିଲକୁଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବନି। ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ଖ ଗଧ ଭଳିଆ ଆମର କାମ କରନ୍ତି ଖାଲି ତ ଲେଖି ପକେଇବୁ ଆଉ ହଁ କି ନାଇଁ ଖାଲି ପିଲାଟା କେମିତି କହିବ କେମିତି ଲେଖି ପକେଇବ ଆଉ କାହିଁ ତମେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉନା ପିଲାଟା ଭଲସେ ପଢି ପାରୁଛି କି ନାଇଁ ଶୁଣୁଛି କି ନାଇଁ ସେଇଟା ନାଇଁ ଖାଲି ସେ ଲେଖିବାର ଅଛି ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କଣ ହୁଏ ନା ଟିଚର ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ ଅଫ ଇଂଲିଶ ଲେ ମୋର ଇମ୍ଫାସାଇଜ ଅନ୍ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେବଳ ସେମାନେ ସରି ସ୍ପିକିଂ କଥା କହୁଥିଲି ଭୁଲ କହିଥିଲି ତ ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ କେମିତି ପିଲାଟା ପଢିଦବ ଆଉ ଲେଖିଦବ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଅଫ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ। ତ ଏଇ ଲିସନିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଏଭ୍ରି ଟାଇପ ଅଫ ସ୍କୁଲରେ ଏଭ୍ରି ଟିଚର। ଦିସ୍ ଇଜ ସୋ ବିକଜ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆର୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ। ଏକ୍ସାମିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଯେ ଏକ୍ସାମ କରଉଛନ୍ତି ଯେ ନଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମ ତ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ କଣ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଣି ନୁହଁ। ତ ଟିଚିଂ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର କଥା ଏଇଠି ତୁମକୁ ଓଭରଅଲ କୁହାଗଲା କି ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଚାରିଟା ଯାକ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ବେଶୀ ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁ ପିଲାଟା କହିବାର ଶକ୍ତି ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଓରାଲି ତାକୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା ସେ ଭଲସେ ଶୁଣୁଛି କି ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲିସନିଂ ଆଉ ତମର ସ୍ପିକିଂ ରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲିସନିଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର 3 ଟାଇପ ର ବ୍ରଡଲି ଡିଭାଇଡେड ଦେଖ ଏଇଟା ଫୋକस लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଜୁଆଲ लिसनिंग ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ लिसनिंग। ମେନଲି 2 ଟାଇପ ର ହେଲା କହିବାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଓଟିଟି ଓଏସଟି ପାଇଁ ପଢିବ ତୁମେ 2 ପ୍ରକାରର लिसनिंग ପଢିବ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଦିଟା ସବୁଥିରେ ଅଛି ରିଡିଂ ବି ଅଛି ରାଇଟିଂ ବି ଅଛି ଏଟା ସବୁ ତୁମେ ପଢିବ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ 2 ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଲେଖିଦବ ବୁକ୍ ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଜଏଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ତୁମେ କର। ତ फोकस्ड लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग ଆଉ ଗୋଟେ କାଜୁଆଲ लिसनिंग ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ लिसनिंग ବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଦେଖିବା କଣ କଣ फोकस्ड और इंटेंसिव ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ attention on a particular news item and come out with the fact and details some examples ଛାଡି ଦେଇଛି ଲେଖି ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଡାଇଭର୍ଟ ପଳେଇଛି ଗୋଟେ କଣ ଲେଖି ଦେଇଛି ଛାଡି ଦେଇଛି ଛାଡ ହଉ ମୁଁ ବତଉଛି ତମେ ଲେଖ। इंटेंसिव माने होची ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସେ ଡିପଲି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବୋଲି ୟାକୁ କହନ୍ତି ଓଡିଆରେ ହେଲା ମୁଁ ପେଡାଗୋଜି ପଢିଥିଲି ତ ମୋ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ଅଛି ତ କହିଦେଲି ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ସେଟା ରିଡିଂ ରେ ପଢିଥିଲି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆମେ କଣ କହିବା ଶୁଣିବା ହେଲା ତ ଲିସନିଂ ଶୁଣିବା ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଡିପଲି ଶୁଣୁଛ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ବା ଡିପଲି ମ୍ୟାମ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ପଢିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ କହୁଥିବି ତମେ ଶୁଣୁଥିବ ବାକି ତମେ କହିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ତ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ଆମେ ଆହୁରି ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛୁ ଏବେ ଏତିକି ଆନ୍ଥା ମୁଁ ତମକୁ ବତଉଛି ସବୁଗୁଡାକ ତାପରେ ଆସିଲା କାଜୁଆଲ ଲିସନିଂ କାଜୁଆଲି ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ମତେ କଲ୍ କରିଛ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଏହା ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ମାନେ ପାଠ ବିଷୟରେ ତମେ ପଚାର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ତମେ ପଚାରୁଛ ମ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ କାଜୁଆଲ କଥା ହଉଛେ କାଜୁଆଲି କିଛି ତାର ଆଉଟକମ୍ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଡିପ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ହିଁ କଥା ହବାର ଅଛି ଏମିତିଆ ନାହିଁ ହଉଛି କାଜୁଆଲ ଲିସନିଂ ହେଲା କାଜୁଆଲି ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣୁଛ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାଜୁଆଲି ଶୁଣୁଛ କାଜୁଆଲ ଲିସନିଂ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଜିଷ୍ଟ ବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ହେଲା ସେଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥିଲା ଏଟା ବ୍ୟାପକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଥିରେ କଣ ନା ତୁମର
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଛେ ବା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଶୁଣୁଛେ ବା ଏମିତି କାହାର ବ୍ରେକଅପ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା କେମିତି ଶୁଣୁଛେ ପୁରା ଡିପଲି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛ ନା ତାର ଗୋଟେ 100 ଥର ବ୍ରେକଅପ୍ ହଉଛି ପେଚଅପ୍ ହଉଛି ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିଦବା ଆଉ ହଁ କି ନାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ତମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ କଥା ଆସିଲା ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟାର କନଭରସେସନ ବଟ୍ वी से इन ब्रीफ ମାନେ କିଛି ଥର ସମରାଇଜ କରିକି ତୁମକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ଏକ୍ସାମ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 3 ଟା କଣ ଅଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଦେଲେ ତ ସେଇଟା ତୁମ ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାପକ ଓଭରଅଲ ତୁମେ ପଢୁଛ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଦେଖି ଦଉଛ କଣ ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଓଭରଅଲ ସମରାଇଜ ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କଣ ଲାଇନ ଟୁ ଲାଇନ ପଢିବା ବା ସେ ଯୋଉ ତୁମର ସେଟା ରିଡିଂ ରେ ଆସୁଛି ଲାଇନ ଟୁ ଲାଇନ ଶୁଣିବା ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ହଉଛି ତୁମେ ଓଭରଅଲ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛ ନର୍ମାଲ ହେଲା ଏଇଥିରେ ତୁମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବି ଶୁଣୁଛ ଖାଲି ଜିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ତୁମେ ଯଦି ସମରାଇଜ ଟା ନ ଜାଣିବ କେମିତି ହବ ଆଉ କାଜୁଆଲ ମାନେ କଣ ତା ଦେହରୁ ତମେ ଅଧା ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ସେ ଏତେ ସାକ ଗପୁଥିବ ବସିକିନା ତା ଦେହରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ସେ କହିବ କି ତମେ ଏ କଥାଟା କହିଥିଲ ତୋର ମନେ ନାହିଁ 2-3 ଦିନ ପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ ସେ କହିବ କି ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଏଇ କଥାଟା ସେଦିନ ବା କହିଥିଲି ତୋର ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ପୁରା କାଜୁଆଲି ଶୁଣିଛ ତାହେଲେ ଏତେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ତମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କାଜୁଆଲ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ନା କିଛି ଡାଉଟ Yes, ma'am. Clear. କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆସିଲା ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ ଲିସନିଂ କଣ ଅଛି ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ listening for sound perception listening ହ୍ୟାଲୋ for comparison ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଯୋଉ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ କୋଉଟା ବୁଝେଇବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ମାନେ ହଉଛି ଓଭରଅଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ବା ଆମେ କହିବା ଜିଷ୍ଟ କୁ ଜାଣିବା ସମରାଇଜ ଯେମିତି କି ତମେ କହୁଛ ଧୁରନ୍ଧର ମୁଭିରେ କଣ ଅଛି ହେଲା ମୋର ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ ଦିନ ଥିଲା ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ପାଠ ତ ପଢିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କଣ ପାଇଁ କିଛି ତ ଆସୁନି ପାଠ ପଢିବି ଆଉ କଣ ଏବେ ତ ଟାଇମ ହିଁ ନାହିଁ ବସିକି କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ କରୁଥିଲି ଆସିଲା ସେ ମୁଭିର ସମରାଇଜ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ସମରାଇଜ ଟା ଦେଖିଛି ସେଇଟା କଣ ଜିଷ୍ଟ କହିବା ବା ସମରାଇଜ କହିବା ତାକୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କହିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟୋରିରେ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଜିଷ୍ଟ ବା ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପଠନ ତ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ହେଇଯାଉଛି ସରି ଏଇଟା ଶୁଣିବା ଆମେ କହିବା ଲିସନିଂ ଯେହେତୁ କହୁଛେ ହେଲା କେବଳ ଜିଷ୍ଟ ବା ସମରାଇଜ କୁ ବୁଝିବା ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଷ୍ଟୋରିରେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ ଲିସନିଂ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ କଣ ଲିସନିଂ ଫର ସାଉଣ୍ଡ ରିସେପସନ ଏଇଟା କହିଲେ ନା ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଲିସନର କଣ କରିବ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ସାଉଣ୍ଡସ ଇନଟୁ ମିନିଂଫୁଲ ୟୁନିଟ interpret basic intonation pattern stress rhythm and pause for expression এটা হচ্ছে listening for sound reception ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଶୁଣୁଛେ ସେଟା କେମିତି ଜଣା ପଡେ ଯଦି ଜଣେ ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡରେ କହିଥିବ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ସ୍ଲୋ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ କମାଣ୍ଡରେ କହିବା କଥା ମାନେ ହଉଛି ସେଇଆ ମାନେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ସୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କୋଉ ମାନେ ଟାଇପର କହିଲି କୋଉ ୱେ ଅଫ ଟକିଂ ରେ କହିଲି ପ୍ଲିଜ ପିଲାମାନେ ଦୟା କରିକି ତୁମମାନେ କ୍ଲାସରେ ଟାଇମରେ ଜଏନ କର ଏଇଟା ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପର କହିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହିଲି ସେଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଓପେନ ଦ ଡୋର ଏଟା କୋଉ କମାଣ୍ଡ ଦେଇକି କହିଲି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଛି ହେଲା ମୋ ଭଏସ ର କଣ ହଉଛି ଇଣ୍ଟୋନେସନ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ବା ମୋ ଭଏସ ର ପିଚ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଅପ୍ ହଉଛି ଡାଉନ ହଉଛି according to statement according to punctuation mark क्वेश्चन मार्क ଅଛି ତା ମାନେ କଣ ମୁଁ ତମକୁ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି କହିବି what is your name ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି କେମିତିକା କୋଉ ଜିନିଷକୁ କୁହାଯିବ ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଭଏସ ର ପିଚ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ହବା ପଞ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରକୁ ବଦଳୁଛେ ବା ଆମେ କହିବା ୱେ ଅଫ ଆସ୍କିଂ କୁ ବଦଳୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ ପ୍ଲିଜ ତମେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆଗକୁ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଭଲସେ ପଢ ପ୍ଲିଜ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଭଲସେ ପଢ ଏଇଠି ଫୋକସ ଟା କଣ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟା ମୁଁ କୋଉଠିକି ଦେଲି ଦେଖ ମାଉଥ ରେ କହୁଛି ଭଲସେ ଶୁଣ
प्लीज एग्जाम अच्छी से समस्ते पढ़ तो एग्जाम ऊपर स्ट्रेस आसिला एबे बुझी पालो ମୁଁ ନର୍ମାଲି ତୁମକୁ କହିବି ପଢୁନ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଦମାସି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ପାଠ ପଢୁନ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ଏଟା ଆମ ମା ମାନଙ୍କର କମନ ଡାଇଲଗ ହଁ କି ନାଇଁ ଏସର नो କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଯିବ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ବସିକି ଚାଲୁଥିଲି ପଡିଗଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ଆହୁରି ଆରେ କି କଥା ଗାଡି ଚଲଉଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖ ହେଲା ଆଜି ନର୍ମାଲ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି କେତେ ସାରା ଚୁଟି ଉପୁଡୁଛି କୋଉଦିନ ମାନେ ମୋର ଏଇ ଏକ୍ସାମ ଚକ୍କରରେ ପାଠ ପଢା ଚକ୍କରରେ କୋଉଦିନ ମୁଁ ନାଣ୍ଡି ବି ହେଇଯିବି ଜଣା ପଡିବନି ଆହୁରି ମୋବାଇଲ ଦେଖ ଚୁଟି ଉପୁଡିବନି ଆରେ କି କନସେପ୍ଟ ମାନେ ହସ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ତମାନେ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ସବୁ କଥାରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ମୋବାଇଲ ତ ମୁଁ ଦେଖୁ ହିଁ ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ କାଶ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି ହେଲେ ତ ମତେ ଟିକେ ବାଧନ୍ତା କି ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା ଆଉ କଣ କରିବା ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ନା ସେଇ କଥା ସେଇଆ ମାନେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି ମାନେ କିଛି ଥରେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବନି ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଗ୍ଲାସ ଟା ପିଉଥିଲି ପାଣି ଖସିଗଲା ହାତରୁ ହେଲା ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ ତେଲ ହାତ ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିଲି ହେଲା ତ ପଡିଗଲା ଖସିଗଲା ଆହୁରି ମୋବାଇଲ ଦେଖ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ମୋ ହାତରେ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ମୋବାଇଲ ଛୁଏନି ମତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଲାଗେ ଏତେ ସାରା କ୍ଲାସ ନେଇକି ଟୋଟାଲ ସେ ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ ଯାହା ହଉଛି ଆଉ ହେଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ଏମିତିଆ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ ର ମାନେ ହଉଛି କି ତମର କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଦିଆଗଲା ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଯେମିତି କି ପାଠ ପଢିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା କି ତୁମର ଏକ୍ସାମ ଅଛି ବୋଲି ଏକ୍ସାମ ନଥିଲେ ତୁମକୁ କିଏ ବାର ବାର କହିଥାନ୍ତା ପାଠ ପଢ ବୋଲି ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛେ ମୁଖ୍ୟ ଦଉଛେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛେ ରିଦିମ କଣ ସ୍ୱର ଆଉ ତାଳ ଲୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୋଏମ ଟାକୁ ଗାଉଛ ବା ପଢୁଛ ଆଉ ପଜେସ୍ ମାନେ କଣ କୋଉଠି ପଜ କରିବା କୋଉଠି ପ୍ଲେ କରିବା ତୁମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପରେ ଟିକେ ସମୟ ରହୁଛ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ କି କରୁଛ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଛ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିବାରେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିସେପସନ ଏତିକ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ହିଁ ବୁଝେଇଲା ନା ନାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା listening for comprehension comprehension ହଉଛି ଏଠି listener କଣ କରିବ ନା predict what the speaker is going to talk about ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି କି ଏବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା listening ଆଉ speaking ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ସେଇଟା ଆସିଲା understand meaning and sound of end of words phrases and sentences ତ ଏଇଠି କଣ ଆସିଲା ଆମେ ଏଟା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ମିନିଂ କୁ ୱାର୍ଡ କୁ ପେଜେସ କୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କୋଉଟା ପାଠ ପଢାଯିବ କଣ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡିବ ତାର ମିନିଂ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ଆମେ ଆଜି ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ ମ୍ୟାମ ଆଜି କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବା ତ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏୟା ପଢିବା ତ ତମର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲସେ ଶୁଣିବ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ହଉଛି ଏୟା ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଟା ଆଗରୁ ପଢିଥିବ ନହେଲେ କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଦେଇଥିବ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣଟା ଅଛି କି ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବି ବା ଶୁଣିଥିବି ବୁଝିଥିବି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମୁଁ ପଢିବିନି ମୁଁ କହିବି ଚାଲ ଚାଲ ଇଗ୍ନୋର କର ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢିଦିଏ ମାନେ କି ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଟାଇମରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ କରିକି ଲାଭ କଣ ସେମିତି ତ ଜିନିଷଟା ହିଁ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା କମ୍ପାରିଜନ ସବୁ ମିକ୍ସଅପ୍ କୁ ବୁଝେଇଲା ଆହୁରି ଅଛି ସରିନି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ କମାଣ୍ଡସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ କିଏ କଣ କହିଲା କଣ ନାହିଁ ସେଟା ସାଉଣ୍ଡ କୁ ବେଶୀ କରିକି ବୁଝାଏ ଏଇଟା ତୁମର ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୁ ବୁଝେଇଲା କହିବାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ସେ କହୁଛି ତାପରେ ଦିଟା ଛାଡ ଇ କୁ ଆସ listening actively in order to ask relevant question ତୁମେ ସେଟା ଭଲସେ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ କି ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା କି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଟୋଟାଲି କ୍ଲାସରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣୁନଥିବ ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ଡାଉଟ ବାହାରିବ recognize pronunciation production of sound ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା pronunciation କେମିତି ଆମେ ପଢିବା ଆଉ production of sound ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା maintain his or her attention for a length of time ହେଲା ଆଉ ଆମେ ତାର attention ଟା ଜାଣିବା ମାନେ କି attention maintain his or her attention for a length of time ଯେତିକି ସମୟ ସେ କହୁଛି listening ମାନେ କଣ ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣୁଛ ଯେତିକି ସମୟ ଜଣେ କହିବ ହେଲେ କି ତୁମେ ଶୁଣିବ ନା ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତୁମେ attention ତୁମର ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ କଲରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲି ତ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ କଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ସାରା ତୁମକୁ ଯାହା କଥା ହେଇ ତୁମେ ସେଇଟା ମନେ ରଖୁଛ ତମେ ସମରାଇଜ କରୁଛ କି ମ୍ୟାମ କଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ମନେ ରଖୁଛ
ହେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ଶୁଣୁଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କ୍ଲାସଟା କରୁଛ, ତୁମେ 100 ରୁ 100 ହିଁ ଶୁଣୁଛ, ମାନେ ଟୋଟାଲ 1 ଆୱାର ସାରା ହିଁ ଶୁଣୁଛ ଭଲସେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛେ, ପାଠ ପଢୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାଟା ଶୁଣୁଛେ। ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଟାଇମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ। ବୁଝିଲ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ? କ୍ଲିୟର? ଆଗକୁ ଯିବା। Yes, ma'am. ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ and materials for teaching listening। କଣ କଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି କାଶ ରହିଥାଉ। ଏଇଠି ଦିଟା ଦେଖ ହେଲା, ଏଇଠି ଅଛି ତମର listening poster, poster outlines। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଆଡ୍ କରିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ କହିଛି ନା, କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ତୁମ କଥା ଶୁଣିବ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ହାଇଲାଇଟେଡ୍ କାମ କରିବ। ଯେମିତିକା କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ପିଲା ବଦମାସ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧା TLMs ଗୁଡାକ ଧରିକି ଭିତରକୁ ପଶିଲି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ, ଆରେ କଣ ହେଲା, କଣ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜି କଣ ପଢେଇବେ। ତାପରେ ଯଦି ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡିଛି ନା, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କହିବି କି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା। ତ ଏଇଠି କଣ ଆସିଲା ନା, ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଦେଖଉଛ, TLMs ଦେଖଉଛ, ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛ, PPT ଦେଖଉଛ, ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇଲ, ମ୍ୟାପ ଦେଖେଇଲ, ହେଲା, କେତେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଚାର୍ଟସ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତୁମର ଆସିଗଲା କଣ ନା, ତୁମେ ଜଣକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛ କି ସେ ତୁମ କଥାକୁ କେମିତି ଶୁଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ TLMs ନେଇକି ଆମେ TLMs କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବା, ପିଲା କେମିତି ଭଲସେ ପାଠଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଯାହା ପଢା ଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର, ଏଇଟା ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଟେକ୍ନିକ୍, ମେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ TLM ଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଚାଇଲ୍ଡର ଆଟେନସନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଙ୍ଗେଜ ରହିକି ସେ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। କଣ ପାଇଁ, ତାର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିବ ସେ TLM ରେ, କେତେବେଳେ ସେ TLM ଟା ମ୍ୟାମ୍ ୟୁଜ କରିବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଏଣ୍ଟାର ପାଠଟାକୁ ସେ ଭଲସେ ଶୁଣୁଥିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ପଢିବ ହେଲା। ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ ଲିସନିଂ, କଣ କଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଭଲସେ ପିଲାକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେମିତି ପିଲାଟା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତମ କଥା ଶୁଣିବ, ପାଠ ପଢିବ। ଦେଖ କଣ କଣ ଅଛି, ଏଠି ଗେମ୍ ଗୁଡାକ, ବେବଲ ଗେବଲ, ବେରିୟର ଗେମ୍, ଆ ଦେହରେ ଅଧା ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିଦଉଛି ରହିଥା। ୱାର୍ଡ ଟେନିସ୍, ଡ୍ର ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଟେଲିଫୋନ କନଭରସେସନ, ୱେ ଟୁ ଲିସେନ, ଅଲ୍ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚେଞ୍ଜ। ପଢିଥିଲି। କଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍ ତା ତଳେ ଅଛି ଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, କୋଉଠି ଅଛି ଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, କାଇଁ? ମ୍ୟାମ୍ ବୁକ୍ ରେ ବୁକ୍ ରେ ଅଛି। ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ବୁକ୍ ରେ ଓ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏତିକି ଲେଖ, 6ଟା ହେଲାଣି, ଯେକୌଣସି 5ଟା ଲେଖ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଜି ଗୁଡାକ। ୟା ଭିତରୁ ମତେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବେବଲିଂ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା। ବବଲିଂ ମାନେ ହଉଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେଟର କୁ ରିପିଟ କରିବ, ଯେମିତି କି ବା, ବାବା, ମାମା, ହେଲା, ପାପା, ଏମିତି। ଏଇ ଲେଟର ଟାକୁ ତୁମେ କଣ, ମା ବାଲା ଲେଟର ଟାକୁ ତୁମେ ରିପିଟ କଲ, ଏଟାକୁ ବାବଲିଂ କହନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଗେମ୍ ଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଥିଲି, ବୋଧେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ୱାର୍ଡ ଟେନିସ୍ ମାନେ କଣ ନା, ତୁମର ଆସିଲା ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗେମ୍ ଯେମିତି ଖେଳୁନ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ଗେମ୍ ବି ଖେଳୁଛ ନା, ଯୋଉ ଏ ଫର ଆପେଲ, ତାପରେ ଇ ରେ ସେ ଜଣ କହିବ ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଏମିତିକା, ହେଲା, ଏଇଟା। ତାପରେ ଡ୍ର ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଯୋଉଟା ଇଜି ଗୁଡା ମୁଁ ଆଗ କହିଦଉଛି, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଡ୍ର ଏ ଷ୍ଟୋରି କଣ ନା, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟା କଣ କହିଲି, ଆଙ୍କିବାକୁ କହିଲି, ତ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଆଙ୍କିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭଲସେ ଶୁଣିବ ନା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଚତୁର କୁଆର ଗପ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଭଲସେ ଡ୍ରଇଂ ଟା ଆଙ୍କିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡ୍ର ଏ ଷ୍ଟୋରି। କେତେବେଳେ, ଦେଖି ଦେଖି ନାହିଁ, ଶୁଣି ଶୁଣିକି ତମେ ଆଙ୍କିବ। ଟେଲିଫୋନ କନଭରସେସନ, ତୁମେ ଟେଲିଫୋନରେ କନଭରସେସନ କରୁଛ, ତାପରେ କି କଣ କରୁଛ ତୁମେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ, ତୁମେ ଭଲସେ ଶୁଣୁଛ କି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ କଣ କଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ, କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା କହିଲି। ତ ଆମେ ଜଣକୁ କଲ୍ କରୁଛୁ, ଅବଭିୟସଲି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ, ଆଇଡିଆ, ଏଗୁଡାକ ହିଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟୁଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛେ। ୱେସ୍ ଟୁ ଲିସେନ, କୋଉ ୱେରେ ତମେ ଶୁଣୁଛ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି କି ଦେଖ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିବ ଚୁପଚାପ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଟା ପାଠ ପଢୁଛି, ତମେ ଭଲସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କେବେ ଶୁଣିବେନି, କିଏ ବେଞ୍ଚ ରୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ପଢଉଛି, ବେଞ୍ଚ ରୁ ଜଣେ, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କଣ ହେଲେ, ତାର ବସିଥିଲା ବସିଥିଲା, ଉଠିଲା, ସେପଟ ସେକ୍ସନ କୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ଢୋ କିନା ଜଣକୁ ବଜେଇକି ଆସିକି ଆଉଥରେ ବସି ପଡିଲା। ସେପଟ ସେଇ ଟିଚର ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ ପିଲା ଯାଇକି ଏମିତି କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ପଛଆଡେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ରେ ବସିକି ଲେଖୁଛି, ସେ ତାର ଉଠିକି ଯାଇକି ବାଡେଇକି ଆସିସାରିଲାଣି। ତମେ ଆଉ ଏଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କଣ କରିବ? ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କଥାଟା?
ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ୱେ ଟୁ ଲିସେନ। ତୁମକୁ ସେ ଶୁଣିବ କେମିତି, ତୁମର ସେଇଟା ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା କଥା, କେମିତି ସେ ଭଲସେ ତୁମକୁ ଶୁଣି ପାରିବ। ସେ ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଗେମ୍ ଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ବା ଷ୍ଟୋରି କରିବା ବା ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବା, ଡ୍ରାମା ଆକାରରେ କରିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଶୁଣିବ। ତମେ ଯୋଉ ନାଟକ ଦେଖିଛ, ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ଅଛି ନା 10 କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖିଥିବ ନା ଡ୍ରାମା, ଯୋଉ ଦଶହରା ଭେଟି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୋଣାର୍କ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଢିଥିବ ତମର, ସୁନା ନେଉଳ, ହଁ ଓଡିଆର। ହଁ ତ ସେଗୁଡାକ ତମକୁ ରିଡିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ମତେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପଢିନି ସତରେ। ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ସମରାଇଜ ମତେ କିଏ କହିଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ସମରାଇଜ ବାଲା, ମୋର ଏତେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ସମରାଇଜ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆମକୁ କିଏ ସମରାଇଜ କରି କହିବେନି ନା। ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ରେ ପିଲାମାନେ, ତମ ସ୍କୁଲରେ କଣ ହେଇଛି? ମ୍ୟାମ ସବୁ ନାଟକ ପଡୁଥିଲା? ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ସିଏ ସେଟା ପଢିବ, ଇଏ ଏଟା ପଢିବ, ତାପରେ ତ ସେଟାକୁ ସାର୍ ୟା ମାନେ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବେ। ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଭଲସେ ଶୁଣୁଥିଲ ଟି? ଶୁଣୁଥିଲ ବୋଲି କଥା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲ ସୁନା ନେଉଳର କଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେନସନ, କେମିତି ସେ ସୁନା ନେଉଳ ହେଇଗଲା, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମ୍ୟାମ। ଜାଣିପାରିଲ କଥାଟା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଲିସନ। ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା, ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ। ହଁ, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ବାକି ଆଉ ଜାଣିନି ଅନେଷ୍ଟଲି। ତ ତୁମେ ଟିକେ ନେଟ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ କଣ ଅଛି ତ ମିନିଂ ଟା, ନହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଯଦି ହବ, ମତେ ଯଦି ମିଳିବ, ଯଦି ଜାଣିପାରିବି ତାହେଲେ କହିବି। ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ହେଲା? ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ। ସ୍ପିଚ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ପିଚ ଦଉଛି, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ତ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଲିସନିଂ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସ୍ପିଚ ବା ସ୍ପିକିଂ ହଉଛି ତମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ କଣ ଭଲସେ କହିପାରୁନ, ତାହେଲେ କି କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାନି ନା। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣୁଛ କି ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁମେ ତ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଫିଡବ୍ୟାକ ଦଉଛ, ତୁମେ ତ ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁଛ ନା, ସ୍ପିକିଂ କରୁଛ। ତେଇଲେ ଯାଇକିନା ଦିଟା ସିନା ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ସେଣ୍ଡର ଆଉ ରିସିଭର ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିସନିଂ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିକିଂ। କହିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିବ। ଆରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମାଗଣାରେ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଭଲ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କିଛି ମିଳିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପାଟି ଖୋଲିକି ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ ପିସ୍ ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଇକି ଭୋଜିରେ ମାଗେ। 2-3ଟା ଟୋଟାଲ ମତେ ଦରକାର, ଦବ ନା ନାଇଁ? ଆମ ସବୁବେଳେ କହେ, ତମେ ଯୋଉ ଯାହା ଏବେ ଯୋଉ ବଢା ବଢି କରୁଛ, ତମେ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛ ନା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ରିଲେଟିଭ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଟାଲ ମତେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ନଥିବି, ହେଲା? ଖାଲି ଖାମ୍ ବି ଦେବି କି ନା ମୋର ଡାଉଟ ଥିବ। ଆଗ ଖାଇଦେବି, ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଖାମ୍ ଦେବି, ନହେଲେ ତା ଦେହରୁ 200-300 ଟଙ୍କା କାଢିଦେବି, ତାପରେ କି ଦେବି। ହଁ, ଆଉ କଣ? ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନ? ମୁଁ ଏମିତି କରେ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ। ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ରେଡି ହେଇକି ଯାଇଛି, ମତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଛି ରେଡି ହେବା ପାଇଁ। ଘର ଲୋକ ଚିଲଉଥିଲେ, ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ତ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଅଧା ଦୂର ପଳେଇଥିବେ, କହିବେ ତୁ ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିବି ପୁଣି, ହେଲା? ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଇଏ ଶୁଣ, ତମେ ମୋ ଦୁଃଖ ଟା ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ତ 1000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା। ତ କଣ କରିବି, ଚେଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଖାମ୍ ଭିତରେ ପସେଇଥିବି, ଅଠା ଲଗେଇ ନଥିବି, ବିଲକୁଲ କିଛି ହାତ ମାରି ନଥିବି। ଆଗ ଭୋଜି ଖାଇବି ବୁଲି ବୁଲିକି, ଯଦି ଠିକ ଲାଗିଲା ଓକେ, ନହେଲେ 200-300 ଟଙ୍କା କାଢିଦିଅ, ସେଲୋଟେପ ଲଗେଇଦିଅ, ଦେଇଦିଅ, ବାସ୍। ମୋ ଭଳିଆ କେହି କରିବନି, ଚପଲରେ ମାଡ ଖାଇବ, ବିଲକୁଲ କରିବନି, ହେଲା? ହଁ, ନା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଟିକେ କରିଦିଏ। ଆଉ କଣ, ମତେ ମଟନ ପିସ୍ ଦେଲାନି ସେ, ମୁଁ ମଟନ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ଥାଳିରେ ମଟନ ପୁରୀ, ଆଉ କିଛି ସଂସାରରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ। ଆଉ କି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଭେଜ କିଏ ସେ ଆଣିଲା? ଉପରୁ ଦଉଛନ୍ତି ତଳକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କେହି। ହଁ, ସେ ତ କହୁଛି ନା 1000, ଆମର ତ ମିନିମମ 1000, ହେଲା? ଆମର 500 ମ୍ୟାଡାମ 1000 ମତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଜ ମାଡେ ଯେତେବେଳେ ଖାମ୍ ରେ ନାଁ ଟା ଖୋଲିକି ପଢିବେ କିଏ ଦେଇଛି। ହଁ ବା, ସେ ହଁ, ସେଇ ଲାଜ ଲାଗେ ନା ସେଇଟା। ଟୋଟାଲ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଥାଏ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ତ ଲେଖା ହବ ନା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ସରିଲା। ସେ ତ ଯାହା ଭାବିବେ, ଖରାପ ଭାବିବେ, ଆଙ୍କୁ ଭାବିବେ। ଭଲ, ବାବା ପଚାରିବେ ଝିଅ ଦେଇଛୁ ନେଇକିନା, ଆଗ ଆଗ ଦେଇ ସାରିଛି ମୁଁ, ତାପରେ କି ସିନା ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଦେଇନଥିବି, ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖିଥିବି। ଟୋଟାଲ ଖାଇବି, କେତେ କଥା ଭୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ହେଲା? ଆଉ ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଗ ମଟନ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୋର, ମଟନ ଆଉ ପୁରୀ, ବାସ୍। ତାପରେ କି ମଟନ ଭାତ ଖାଏ ମୁଁ ବେଶୀ। ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଉଷୁନା ଭାତ ବନାନ୍ତି, ହେଲା? ରାଉରକେଲା ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ସାଇଡ, ତ ମଟନ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ ଭଲ ମିଳେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଷୁନା ଭାତ ଆଉ ମଟନ, ତା ଛଡା ମୋ ଥାଳିରେ ଆଉ କିଛି, ତମେ ଭେଜ କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦବ, ସରିଲା। ବାଇଚାନ୍ସ ବି ତାକୁ ମୁଁ ପୋଛି ପକେଇବି ଟିସୁ ପେପରରେ, ନା ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଖତରନାକ। ଏବେ ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିଚର, ବଟ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ ମୋର କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲା? ବହୁତ ଖରାପ ମୁଁ। ହଉ, ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ଆଗକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ସରି, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ମାନେ କି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହଉଛି
रिलेटेड इच अदर सहित एटा रिलेशन अछि कारण तुम यदि भलसे शुणी न ताले तुम फीडबैक देई परिबन जदि मु तुम पचारिबी पिला माने कोन कहिले एबे कहिलो तो तुम यदि शुणी न भलसे ताले कहि परिबन ना ए लिसनिंग और स्पीकिंग होची इंटर रिलेटेड बोली लिखिबो गोटे कॉइन रो दुईटा साइड तापर आसला बोथ ऑफ देम आर यूज्ड कंटिन्यूअसली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस जस्ट एबे कहली ना आमे दीटा जाक पैरेलली करबा जते पण तुमे स्पीकिंग करिनो फीडबैक देइनो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हबो नाही स्पीकिंग एबिलिटी इन अ लैंग्वेज certainly depends on the listening ability तुमे केमितिका कहूच सेटा डिपेंड करे तुमे केमितिका सुनिच जदि अधारु किछि लेख हेइ जेबे तो मु पढौची माने करे किछि बेरियर हैला सडन साउंड हैला बा नेट इश्यू हैला सरी गला कि तुमको वॉइस टा कटिला ताल तुम भलसे सुनिनो सेतिकी समय ताल तुम सेतिकी समयटा भलसे कहि भी परिबनी तो सेटा गोटे बेरियर हे गला The primary purpose of learning a language is communication. एटार बेसी important कौन ना communication. Communication is of two type जोटा कि oral communication, speech बोले हमें कहूचे आउट होची written communication. Two type रो मन रखिता. देखो एट लिखा डायग्राम एमती काटी काटी के लिखिवो हैला. Oral communication होचे तमरा personal communication, social communication, mass communication. बहुत easy. Personal communication माने तो तुम माने मते personally call करूचा. Personal communication. तापर आसला सोशल कम्युनिकेशन कौन जो तुम सोसाइटी सहित कथा होच सेमती कि एज ए सोशियोलॉजिस्ट बा एज ए काउंसिलर जो आम कथा होचे सोसाइटी रो अन्य मेंबर मान सहित तांको सुविधा असुविधा बा पॉलिटिशियन जो माने थांती माने बुझचंती कथावार्ता होचंती मास कम्युनिकेशन टीवी और रेडियो रे जो आरजे माने थांती हैला से माने बा जर्नलिस्ट माने थांती तापर आसला पर्सनल कम्युनिकेशन रे टू टाइप रो इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल इंट्रा माने होची वन सेल्फ कहूची आ इंटर माने होची टू पीपल माने देखिबो केतल केतल निज सहित भी निजे आमे कथा होचे तो तुम एग्जाम देबा को जाउछ इंटरव्यू देबा को जाउछ स्पेशली इंटरव्यू तो तुम कोन करछ रिहर्सल करूछ टिके प्रिपेयर करछ केमती केमती कहयार अछि कोन मिरर आगरे तो निज सहित निजे कथा होछ ना सेटा होछ तुमरो इंट्रा एटा कंफ्यूज हबनी इंट्रा माने होची वन सेल्फ निज सहित निजे कथा हबा आ इंटर माने होची टू पीपल बा टू रो अधिक थिबे सेटा है ना जेतेबेले तुमे आ मु एबे कथा होचे हैला बाकी तुमे माने समस्त तो मिसी कथा हबो तो मिनिमम दुई जण बा दुई रो अधिक एटा होछ हमर इंटरपर्सनल मैम जो मास जो कंप्रेशन सेटा कोन गण संचारण हबो गण कोडा कोडा मास कमी वो मास येटा कहले तार हाँ ओडियाटा ହେଇପାରିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ गणमाध्यम हबो गण संचारण तो ଗଣ ସଞ୍ଚୟ गणमाध्यम हेई परिबो हला मास कम्युनिकेशन को कहा जाए बट ए संचारण मु जानिनी माध्यम हेई परिबो तापर आसला स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश एते ओडिया करी कोन जानिबो ओडिया थोड़ी लिखिबो इंग्लिश लिखियार अछि रे ओडिया नाही ओडिया लिखिबो नेटा हैला ना मैं पचार मीनिंग ओके ओके आ गणमाध्यम आमे कहूचे आ तापर देखो स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश रिक्वायर्स मास्टरी ऑफ टू मेजर स्किल नेमली लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन स्किल तो जदि आमे स्पीकिंग को भल भाबरे फ्लुएंसी सहित करबा को चाहूचे भल ताले आमे दुईटा फॉलो करूचे स्किल जोटा कि लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन लिंग्विस्टिक रे आसुचे तुमरो फोनेटिक्स आ गोटे आसुचे तुमरो लिंग्विस्टिक्स जोटा कि प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस एटा होचे प्रोडक्शन ऑफ साउंड आ एटा हला कम्युनिकेशन स्किल कहि दोचे दिटार मीनिंग फास्ट कम्युनिकेशन टा इजी देखो कम्युनिकेशन स्किल होची जतला आमे कम्युनिकेट करूचे एबे तुमे आ मु आमे कोन करूचे कम्युनिकेट करूचे एक्सप्रेशन स्पॉन्टेनियसली और स्पॉन्टेनिटी तापर असला रिसोर्सफुलनेस फ्लुएंसी कम्युनिकेशन स्किल टा सेतेबेले एक्टिव थाए जेतेबेले मोर कहिबार माने वे ऑफ टॉकिंग बा मोर फेस रो जदि आमे लाइव क्लास करथांदे माने फिजिकली ताले मोर फेस रो एक्सप्रेशन बॉडी रो लैंग्वेज बॉडी रो मूवमेंट गेस्चर पोस्चर एवडा सब एक्सप्रेशन ओवरऑली फेस रो एक्सप्रेशन तापर असला स्पॉन्टेनियसली माने एटा कोन कम्युनिकेशन प्रोसेस टा कंटीन्यूअसली चले जदि माने अल्प थिबो इंपोर्टेंट बा सडन किछि सेटा मिनिमम जहा भी हो कम्युनिकेशन टा आमे सेतबेले कहूचे गोटे जेंति बड़ बड़ इंसिडेंट हेछि हैला तो आमे कोन एटा स्पॉन्टेनियसली आमे कहूचे पूरा कंटीन्यूअसली कहिबा जोटा कि कंटीन्यूअसली चलीबो तुमको मु पाठ पढौची पूरा 1 आवर तक कहूची ना तो हमर क्लास टा बीएड रो फर्स्ट सेमेस्टर पेडागोजी क्लास टा तुमर कंटीन्यूअसली चलीछि रिसोर्सफुलनेस प्रत्येक क्लास रे आमे रिसोर्सफुलनेस ही करूचे बा किछि आउटकम बाहर करूचे प्रोडक्ट बाहर करूचे निहते बतर एम रहूची
फ्लुएंसी सहित प्रॉपर फ्लुएंसी सहित न कहले तो माने बुझी पारिबनी गोटे सेंटेंस कहबी 10 मिनिट ब्रेक नेबी तापर आउ थरे कहबी तो से फास्ट सेंटेंस टा कोन पई कहितली सेटा तुमे माने भूली जिवो एटा असला लिंग्विस्टिक स्किल होची कोन फोनेटिक्स आ लिंग्विस्टिक एथरे देखो फोनेटिक्स होची प्रोडक्शन ऑफ साउंड जस्ट म तुम कहि के असले ना साउंड टा में माने कि जो सेंटेंस टा हमें पढुचे बा जेमिति का हमें कहूचे सेटा तार तमर वॉइस रो पिच अप एंड डाउन हेबा को हमें इंटोनेशन बोली कहूचे मन रखिता तुमर फोनेटिक्स विषय गोटे यूनिट अच्छी जोटा कि बोधे थर्ड सेमेस्टर तुमर अच्छी थर्ड रे भी तुमर पेडागोजी अच्छी ना सेते बेले पढाबो नहीं तो फोनेटिक्स होचे प्रोडक्शन ऑफ साउंड जोथरे कि देखो सेटा फन 3 टाइप रो साउंड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन जेमति कि गोटे सेंटेंस टा मु कहूची को भलिया कहिली इंटोनेशन सेठी फणी मो वॉइस रो पिच टा को जगह रे को वर्ड रे बेसी स्ट्रेस देला बा इंपोर्टेंट देला जोटा जो लाइन टा मु कहिली जोड़ा इंपोर्टेंट कामटा करिया पे कहूची से लाइन भितरे सेठी मोर स्ट्रेस टा अधिक बढ़िबो बा सेठी वॉइस रो पिच टा अप हबो पर ऊपर को जिवो एटा होची स्ट्रेस जोटी अपोस्ट्रोफी एस दिया जाय नि देखिनो स्ट्रेस मदर्स एम देखले खाइथिबो फादर्स हैला तो एस फादरंकर तो बापांकर तो सेटा होची कोन सेही होचन इंपोर्टेंट तापर असला साउंड माने जदि मु तुमको कमांड ऑर्डर रे कहबी ताले पिला माने प्लीज टिके ठिया ही पड़ो एमति कहबी एमति तो नाही ना तो कमांड साउंड्स टा तमरो एटा जणा पड़े तुमे जो इंटेंशन कहया को चाहूचो से तुम अनुसार तुम साउंड रो प्रोनाउंसिएशन भी अलग हबो तापर एटा असला तुमरो लिंग्विस्टिक गोटे प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस सेटा तुमे केमिति ना ग्रामर और वोकाबुलरी गोटे सेंटेंस को हमें लिखुचे केमिति का तुमरो वोकाबुलरी सिना प्रॉम्प्ट थिले तुमे लिखिबो भलो से आ ग्रामर भी अच्छा वोकाबुलरी मोर बहुत भलो अछि किनु ग्रामर स्किल मु जाननी कोठी तुमरो पार्ट ऑफ स्पीच मते कि जणा नै नाउन प्रोनाउन जणा नै तुम केमिति सेंटेंस बनेबी वर्ब कोन जणा नै एडजेक्टिव जणा नै सब्जेक्ट जणा नै तो एटा होछ तुमर मेन इंपोर्टेंट तो खाली जे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग चारिटा तो आसिला ता भितर देखो केते पार्ट अछि ए सब जिंस तुमर इंपोर्टेंट तुमको लेखिबा कथा लेखिला बेले तुमर आसुची नै फास्ट रो दे कहबा हमें लिसनिंग और स्पीकिंग सुनुचे कहूचे हेबे तो लिसनिंग ता होचे तुमर तुमे भल से सुनी पारुथबा कथा को इंटेंशन जणे कहूची कोन पॉइंट ता कहूची को टॉपिक रे कहूची केमिति कहूची केते दूर सेटा इंपोर्टेंट से अनुसार तुमर सेटा डिपेंड करे कि तुमे केमिति का सुनिबो तुमे से अनुसार जति के सुनिच से अनुसार तुमे काको कहि भी पारिबो सेमिति का तुमे पढिबो पढिला बेलको तुमर वॉइस केमिति रहिबो तुमर प्रोनाउंसिएशन स्किल केमिति रहिबो तुमर वोकाबुलरी तुमर वर्ड रो फ्लुएंसी स्ट्रेस इंटोनेशन वॉइस तुमर कोठी अप होबो कोठी डाउन होबो सेमिति लेखिला बेले तुम यदि ग्रामर ठीक से जान वोकाबुलरी जान सेंटेंस फॉर्मेशन जानिन ताले असुविधा लिखि पारिबनी भूल भाल हबो हैला एबे बुझी पालो एतिके समस्या बुझिलो ना किछि डाउट अछि कार अछि तमरो सब स्किल्स ऑफ स्पीच कैन फर्दर एलाबोरेटेड देखो आओ एटा तुमरो अछि केते प्रकार रे 6 प्रकार टोटल एटा देखि दे कोन कोन अछि 6 टाइप रो आउरी सब स्किल्स गुडा को जोटा कि producing speech sounds in an intelligible manner माने कि प्रॉपर मैनर रे आमे स्पीच कहिबा जते बळे मु गोटे स्पीच दोज आमे कहूजे ना तुमे काली गोटे स्पीच दबो तो मु सेठी कोन कहूजे निदर लागिला हळा कहूजे ना पूरा रागी कहूजे ना पूरा चिल्ली कहूजे गोटे प्रॉपर मैनर ऑर्डर स्मूथली आमे कहूजे जति कि जो फ्लो रे कहिबा कथा जो स्पीड रे कहिबा कथा से पढ़िला जो कहिला बेले जो जगह बेसी इंपोर्टेंट दबा कथा से टिके वॉइस टा मोर बढ़ुची स्ट्रेस टा बढ़ुची जोटा नॉर्मल कया कथा नॉर्मल कहूची जोटा रिक्वेस्ट करिया कथा रिक्वेस्ट करूची तो सेंटेंस टा तुमे केमिति कया को जान तुम इंटेंशन ऊपर तुमर वॉइस रो साउंड टा डिपेंड करे सेट होची यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड देखो स्ट्रेस सेंटेंस स्ट्रेस इंटोनेशन पैटर्न तुमको जानिबा कथा यूज ऑफ इंट्रोगेटिव ए पॉइंट छाड़ एक्सक्लेमेटरी लिखिता बाइटे कोन ना यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क वी हैव टू नो बस सरला पंक्चुएशन मार्क ता अनुसार से तुमे पढिबो एते किछ लेखिया दरकार नै सेतिर सब आसी गला क्वेश्चन मार्क आसी गला एक्सक्लेमेटरी आसी गला तमरो फुल स्टॉप आसी गला कॉमा आसी गला स्ट्रेस रो सिंबल आसी गला सब आसी गला तापर से हमें कन्वे करूचे कन्वेइंग आइडियाज इन ए प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर प्रॉपर गोटे सीक्वेंस ऑर्डर में कहूचे जमती कि मु तुमको फर्स्ट यूनिट 5 पढेबी तापर यूनिट 2 पढेबी 1 पढेबी तमे कास तो किछि लिंक कर परिबनी
फास्ट मु लिसनिंग स्पीकिंग टा एठी कोन करथांती ना डिलीट माने पढि न थांती रीडिंग आउ राइटिंग टा पढि थांती ताले कोन हेइतांदा using appropriate expression in accordance to the situation like thank you, excuse me, goodbye, welcome. Situation surrounding तुमर देखि कि तुमे से जगह रे को appropriate word टा यूज कले बेटर हबो तुमे से जानिछ दे क्लास रे सला पर थैंक यू एवरीवन मु कहूची तुमे माने भी थैंक यू कहूछ मासला पर गुड इवनिंग कहूची तुमे माने गुड इवनिंग कहूछ हैला तो ये देखिए अटरिंग सेंटेंस सेंटेंसेस एकटे रीजनेबल स्पीड जोटा कि मु कहउतली गोटे प्रॉपर स्पीड में पढिबा बेसी स्पीड नहीं बेसी स्लो नहीं